Hi, hello dear MSET 2025 preparing candidates. Welcome to this video. So I'm uploading the topic wise videos that to previous MSET of year 2024 TS. ఆ TS previous MSET 2024 నుంచి డైరెక్ట్ పేపర్ సాల్వ్ చేస్తున్నాను గైస్. ప్రాబబిలిటీ ఈరోజు టాపిక్ వైజ్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. సో ప్రాబబిలిటీ ఏం క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు, జనరల్గా 3 క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు గైస్ ప్రాబబిలిటీ నుంచి. సో ఈ 2024 టీఎస్లో 5 షిఫ్ట్లు ఉన్నాయి. ఈ 5 షిఫ్ట్లో ప్రాబబిలిటీ ఏ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారో చూద్దాం. ఆర్ యూ రెడీ? వితౌట్ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ స్టార్టెడ్. ఐఎమ్ Lakshmi. Welcome to my channel Maths Super Tips and Tricks. In this channel I'm uploading the videos regarding maths with amazing shortcut methods. If you not yet watched my previous videos, please watch them. All playlists are available in the channel. If you not yet watch recent TS previous 2024 previous questions also, I'm discussing chapter wise. Some topics already uploaded. అవి మీరు చూడకపోతే చూడండి. ఈ టాపిక్స్ డైరెక్ట్గా ఫైనల్ ఎంసెట్ నుంచి పేపర్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ క్వశ్చన్ టు దానికి సంబంధించిన టిప్స్ ట్రిక్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది గైస్. ఎందుకంటే మీరు ఆ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఫేస్ చేయాలనేది మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్లో తెలియడం కోసము ఈ ప్రీవియస్ ఎంసెట్ క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్గా నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను. మీకు కంప్లీట్గా ఆ టాపిక్ గురించి తెలియాలంటే చాప్టర్ వైజ్ వీడియోస్ విత్ కాన్సెప్ట్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా ఇయర్స్ కూడా అప్లోడ్ చేశాను. అవి కావాల్స్తే చూడండి, ఇంకా డీటెయిల్గా మీకు ఈ టాపిక్స్ అన్నీ అర్థమవుతాయి. ఓన్లీ ఇప్పుడు ఫైనల్ ఎంసెట్ పేపర్ నుంచి డిస్కస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి దానికి సంబంధించిన టిప్స్ ట్రిక్స్ షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ ఇచ్చి నేను సాల్వ్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఆర్ యూ రెడీ? నౌ దిస్ ఈజ్ 9th May 2024 షిఫ్ట్ 1. దీనిలో ప్రాబబిలిటీ నుంచి ఏం క్వశ్చన్ ఇచ్చాడో చూద్దాం. లుక్ అట్ దిస్ క్వశ్చన్. When 2 dice are thrown, it is observed that sum of the numbers appeared on the top faces of both dice is prime number. So when 2 dice are thrown, what he observed that sum of the numbers appeared on the top of the faces of both the dice is prime number. We can take the total number of possibilities when sum of numbers appeared on 2 dice given as what is prime number. So what are the possibilities when the sum is a prime number? You know, when 2 dice are rolled, 1 to 6 1 to 6 from the first and second die, we can add some. First we can start 1 1 1. You know, 1 plus 1 1 1. 1 plus 1 is 2 is prime number. Similarly 1 plus 2 is also prime number. 1 2. 1 plus 2 3 is also prime number. Next 1 3 no. 1 4 yes. 1 4 is a prime number. 1 plus 4 is a prime number. With start with 1, then we can start with 2 3 like that. So now 1 5, yes, 1 5 is not a prime number. 1 plus 5 is not a prime number, but 1 plus 6 is 7 is a prime number. Sum of the numbers, if we add these two numbers, must be prime number. You know, prime numbers are 2 3 5 7 11 etc. You know, maximum die has a 6 number, that's why 1 6 తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు 2 నుంచి చాస్ ఇవన్నీ మనము అబ్జర్వ్ చేస్తే మన ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎక్కడి నుంచి సమ్ ఎక్కడ అవుతుంది తెలుసు. 2 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే S2 1 2 plus 1 is 3 is a prime number. 2 3 2 plus 3 is a 5 5 is a prime number. 2 2 next 5 2 plus 5 is 7 is a prime number. 2 6 is no. Now 3 తో స్టార్ట్ చేద్దాం. 3 1 is not prime number, but 3 plus 2 is 5 is a prime number. 3 3 no. 3 4 yes. 3 4 3 plus 4. Next to 3 5 no. 3 6 no. 3 7 no. 3 6 only. 7 ఉండదు కదా మనకి. ఇంకా 4 నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. 3 3 5 4 4 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే 4 1 yes. 4 plus 1 5. 4 2 no. 4 3 yes. 4 3 is a 4 plus 3 is a 5. 7 5 9 prime number. 4 4 no. 4 5 no. 4 6 no. Now with 5
5 1 no, 5 2 yes, 5 plus 2 7 prime number, 5 3 no, 5 4 no, 5 5 no, 5 6 yes, 5 plus 6 11 is a prime number. We can start with the 6. These are total possibilities. Start with the 6. 6 plus 1 7, 6 plus 2 no, 6 plus 3 no, 6 plus 4 no, 6 plus 5 yes, 6 plus 5 is a prime number, 6 plus 6 no. These are the possibilities. In this yes means sample space. There are the how many events we can collect, count it, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So therefore number of possibilities in this sample space is 15. According to the first sentence, I collect the number of possibilities. What is the first sentence? When two dice are thrown, it is observed that the sum of the numbers appear on the top of the both the faces of both the dice is prime number. We got it. What is that? Now what is we want the probability? Then the probability of having multiple of 3 among the pair of numbers. In this, what are the multiples of 3? That probability we have to find out. That supported events ఇందులోంచి మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 సపోర్టెడ్ ఈవెంట్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం. దాన్ని ఏ అనుకున్నాను. లెట్ ఏ బి ద ఈవెంట్ దట్ what is the next? A be the event that contains multiple of 3. So in above events, what are the multiples of 3? Multiple of 3 means what? Here 1 1 1 2 1 4 no 1 6. 6 is multiple of 3 now. 1 6 one of them. 1 6 తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఎస్ 2 1 2 3 తీసుకుందాం. 3 is a multiple of 3 2 3. నెక్స్ట్ 2 5 no 2 3 2 3 2 3 4 4 3 5 6 6 1 6 5 అవి రాస్తున్నాం చూడండి. నెక్స్ట్ 3 2 నెక్స్ట్ 3 4 4 3. ఇందులో ఒకటన్నా మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 ఉండాలి. 4 3. నెక్స్ట్ 5 6 6 is multiple of 3 6 1. Now 6 5. These are the numbers ఈవెంట్స్. దోస్ ఆర్ సపోర్టెడ్ టు ఈవెంట్ ఏ. ఏకి సపోర్ట్ చేసేవన్నీ ఇవి. ఇప్పుడు ఎన్ ఆఫ్ ఏ. ఏలో సపోర్టెడ్ ఈవెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎన్ ఆఫ్ ఏ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8 ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ? సపోర్టెడ్ ఈవెంట్స్ అంటే P of A. Probability that supported events A is N of A by N of S. N of A we got 8, N of S 15. N of A by N of S కదా మన ప్రాబిలిటీకి యూజ్ చేయవలసింది. Therefore N of A by N of S is 8 by 15. 8 by 15 is given as a first option. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ చూడండి. జస్ట్ ఓన్లీ సమ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అండ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 తెలిస్తే చాలు. Look at the next question. If 2 cards are drawn from a pack of 52 playing cards or from the same suit. You know, suit means there are 4 types of suits. What are the 4 types of suits? Diamond D, hearts H, spades S, club C. These are called as suit cards. In each suit card, how many cards will be? 13 cards. 13 cards, 13 cards, 13. Totally 4 13s, 52 cards will be there in the pack of cards. ఇంకా ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ గురించి డీటెయిల్గా వీడియోస్ చేశాను, అది చూడండి. రిపీటెడ్గా చెప్తే మీకు కొంచెం కాంప్లికేటెడ్, కొంచెం లెంగ్తీ అనిపిస్తుంది వీడియో. జస్ట్ మీరు కాన్సెప్ట్ తెలియాలంటే ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఆల్రెడీ చాప్టర్ వైజ్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను, అవి చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి 4 సూట్ కార్డ్స్ నుంచి ఎన్ని కార్డ్స్ చూస్ చేయాలి? 2 కార్డ్స్ చూస్ చేసుకోవాలి. అంటే 2 కార్డ్స్ వీ కెన్ చూస్ ఫ్రమ్ ద 13 cards, diamonds, or maybe hearts, maybe spades, maybe club. అంటే మనము ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ సపోర్టెడ్ ఈవెంట్స్ ఏం తీసుకోవాలి? చూజింగ్ 2 cards ఫ్రమ్ ఈచ్ సూట్. ఓకే, సేమ్ సూట్ అన్నాడు. చూజింగ్ 2 cards ఫ్రమ్ సేమ్ సూట్
అంటే మనము సపోజ్ హెచ్డిలోంచి 2 చూజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, 13C2, లేదా హెచ్లోంచి చూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇది 13C2 ప్లస్ 13C2 ప్లస్ 13C2 ప్లస్ 13C2. సెలక్షన్ అంటే కాంబినేషన్ కదా, దీంట్లో 4 × 13C2 రాస్తాం. ఇవి టోటల్ సెలక్షన్స్. నెక్స్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఏం అడిగాడో చూద్దాం. Then the probability of getting face card on a card having a prime number. You want to find out probability that face card and the card having a prime number. You know, face cards, there are the 12 face cards. Face cards 12 ఉంటాయి. ఏంటవి? ఫేస్ కార్డ్స్ జాక్, కింగ్, క్వీన్ అనే 3 టైప్స్ ఆఫ్ కార్డ్స్. అలాంటి 4 సూట్ కార్డ్స్ అని 4 3 12 కార్డ్స్ ఉంటాయి. మనం చూస్ చేయవలసింది 12 కార్డ్స్ నుంచి ఒక్క కార్డు అండ్ కార్డ్ హ్యావింగ్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్. ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏమేమి కార్డ్స్ ఉంటాయి? యూనో, ప్రతి సూట్ కార్డులో 2 to 10 కార్డ్స్ ఉంటాయి. 2 to 10 అంటే 9 కార్డ్స్ ఉంటాయి. ఒక కింగ్, ఒక క్వీన్, ఒక జాక్, ఒక ఏస్ ఉంటుంది. ఏస్ ఈజ్ ద 1 కింద మనం క్రియేట్ చేస్తాం. దాన్ని మామూలుగా ఏస్ అని కూడా అంటాం. 2 to 10 కార్డ్స్లో ప్రైమ్ నెంబర్ కార్డ్స్. ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏమన్నా చూడు. ప్రైమ్ నెంబర్స్ 2, 3, 5, 7 అంతే. ఈ 4 కార్డ్స్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. అలాంటి ఎన్ని ఉంటాయి? టోటల్ ఎన్ని కార్డ్స్ ఉన్నాయి మనకి? 4 2s ఉంటాయి, 4 5s ఉంటాయి, 4 3s ఉంటాయి, 4 7s ఉంటాయి. అంటే 4 4 16 కార్డ్స్ ఉంటాయి. రైట్? మన ప్రాబబిలిటీ అడిగింది 12 ఫేస్ కార్డ్ నుంచి ఒక కార్డు, అలాగే ప్రైమ్ నెంబర్స్ 4 కార్డ్స్ నుంచి ఒక కార్డు. సేమ్ సూట్ అన్నాడు కాబట్టి ఏ సూట్ నుంచి అన్న మనం తీసుకోవచ్చు. దేర్ఫోర్ వాట్ ఈస్ ఏ బి ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ 1 ఫేస్ కార్డ్ అండ్ ఏ బి ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ 1 face card and 1 prime number and 1 prime number card. Okay, face cards ఎన్ని ఉన్నాయి? 12 నుంచి 1 చూద్దాం. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ 9 ఆఫ్ ఏ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సెలెక్షన్స్ కింద కూడా పెట్టుకో. నెంబర్ ఆఫ్ సెలెక్షన్స్ ఆఫ్ 12 × C1, 12C1. 12 నుంచి ఒక కార్డు ఫేస్ కార్డు తీయాలి, అలాగే 4 నుంచి ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ తీయాలి, 4C1. అంటే ఇంటూ చేయాలి. ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్, దట్ ఈస్ 12 × 4. 12 × 4 వీ కెన్ రైట్ 48. ఇది ఎన్ ఆఫ్ ఏ. మనకు కావాల్సింది ప్రాబబిలిటీ పి ఆఫ్ ఏ కదా. దేర్ఫోర్ పి ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఆఫ్ ఏ బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్. ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ 48. N of S is 4 × 13C2. 4 12s gets cancelled. 4 12s. 12 by 13C2 లా రాస్తాం guys. 13 × 12 by 2. ఓకేనా? 1 × 2 రాస్తాం. వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఎలా చేయాలని పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసిన అవి చూడండి. సో వాట్ ఈస్ ద లెఫ్ట్? 12 12 క్యాన్సల్. 1 by 13 by 2 అంటే 2 by 13. 2 by 13 is given as second option. Clear? Now look forward. Next, look at this question. A dealer gets refrigerators from 3 different manufacturing companies, C1, C2, C3. Dealer has 3 types of refrigerators, C1, C2, C3. Different types of companies. 25% of his stock is from C1, 35% of C2, and 40% from C3. What is a percentage? Means per 100. The probability of manufacturing company C1 is given as 25%, C2 is given as 35%, C3 is given as 40%. Let it be taken as వీటిని ఎలా తీసుకోవాలి? probability of C1. probability of C1 ఎంత ఇచ్చాడు? 25%. probability of C2 is 35%. Probability of C3 is given as 40%. And what is the probability of chances of manufactured by a company C1, C2, C3 are given 25%, 35%, 40%. Next sentence chaldam.
ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్ సెంటెన్స్ బై సెంటెన్స్ చదివితే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది గైస్. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు, ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రిసీవింగ్ డిఫెక్టివ్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ ఫ్రమ్ C1, C2, C3 are 3%, 2% and 1%. What is the percentage of defective refrigerators? Defective refrigerators by C1 company, then C2 company, C3 company ఇచ్చేసేద్దాం. నేను డిని డిఫెక్టివ్ ఈవెంట్ అనుకున్నాను. అంటే మనకి కన్వీనియంట్ కోసం లెటర్స్ డి డిఫెక్టివ్ అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్ బై C1 కంపెనీ ఇలా రాయాలి. కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ, డిఫెక్టివ్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ బై C1 ఎంత ఇచ్చాడు, 3%. సిమిలర్లీ డిఫెక్టివ్ బై C2 2%, డిఫెక్టివ్ బై C3 1%. ఇప్పుడు లెట్ అనుకున్నాం. మనకి ఇచ్చిన డేటాని 3% డిఫెక్టివ్ బై C1, ప్రాబిలిటీ డిఫెక్టివ్ బై C2 2%. ఓకేనా, చాలా ఈజీగా చేస్తున్నాను చూడండి గైస్, కాంప్లికేటెడ్ ఏమీ లేదు, జస్ట్ మీకు డేటా కరెక్ట్గా తీసుకొని అర్థమైతే చాలు. అండ్ ప్రాబిలిటీ డిఫెక్టివ్ బై C3 ఈజ్ 1%. ఇది మనకి ఇచ్చిన డేటా. అయితే మళ్ళీ ఏమడిగాడు, ఇఫ్ ఏ రిఫ్రిజిరేటర్ సోల్డ్ ఎట్ ర్యాండమ్ ఈజ్ ఫౌండ్ టు బి డిఫెక్టివ్ బై ఏ కస్టమర్. If a refrigerator sold at random is found to be defective by a customer, then the probability that is from C2. అంటే C2 నుంచి డిఫెక్టివ్ కావాలంటే మనం ఇక్కడ బేస్ థీరం యూజ్ చేయాలి గైస్. మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ P ఆఫ్ బేస్ థీరం ఎలా యూజ్ చేయాలంటే, ముందు ఇందులో ఏమడిగాడు, C2 నుంచి కావాలి, దట్టు డిఫెక్టివ్. దీన్ని బేస్ థీరంని మనం ఐడియాలో పెట్టుకోవాలి. బేస్ థీరం అనేది స్టేట్మెంట్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, తెలియకపోతే చూడండి. నాకు P ఆఫ్ C2 వాడు అడిగింది ఏంటి, ఫ్రమ్ ద C2 ఓన్లీ, కాబట్టి మనము D బై C2 రాయాలి. ఫ్రమ్ C1 అంటే C1 కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాలి, C2 అంటే C2 ఇంగ్లీష్ ముందు చూస్తుంది. ఓకే, C2 ఫ్రమ్ ద C2 అన్నాడు కాబట్టి D బై C2 రాసిన తర్వాత రైట్ సైడ్ ఏ విధంగా రాయాలి చూద్దాం. జస్ట్ వెయిట్. సో రైట్ సైడ్ న్యూమరేటర్లో P ఆఫ్ C2 ఇంటూ P ఆఫ్ D బై C2 రాయాలి. అది C2 నుంచి అన్నాడు కాబట్టి డినామినేటర్ బై సమ్మేషన్ ఆఫ్ P ఆఫ్ C1 ఇంటూ P ఆఫ్ D బై C1 ప్లస్ P ఆఫ్ C2 ఇంటూ, మీరు ఐపీలో కూడా చేశారు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కాబట్టి లెటర్స్ మారుతాయి. అక్కడ ఏబిసి యోన్స్ అంటాడు, కలర్ ఆఫ్ బాల్స్ ఇస్తాడు, ఇలా రిఫ్రిజిరేటర్స్ ఇచ్చాడు. స్టేట్మెంట్ ఏదన్నా మన కాన్సెప్ట్ అది. P ఆఫ్ D బై C2 ప్లస్ P ఆఫ్ C3 ఇంటూ P ఆఫ్ D బై C3. ఇది బేస్ థీరం మొత్తం. దేర్ఫోర్ మనకి సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం. ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, P ఆఫ్ C2 ఇచ్చాను నేను, P ఆఫ్ C1, P ఆఫ్ C2, P ఆఫ్ C3, D బై C1 అవన్నీ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయడమే. 25, 35, 40, C2 35 పర్సంటేజ్లో పెడతాము. పర్సంటేజ్ అంటే per 100. తర్వాత మనం P ఆఫ్ C2 35% ఇంటూ D బై C2 2%. డినామినేటర్ P ఆఫ్ C1 25%, D బై C1 3% ప్లస్ C2 35% ఇంటూ 2% ప్లస్ P ఆఫ్ C3 is a 40% ఇంటూ P ఆఫ్ D బై C3 1%. ఓకే, పర్సంటేజ్ అంటే per 100 కదా. సో మనం క్యాలిక్యులేషన్ కోసం దీన్ని ఎలా రాస్తాము, 35/100 ఇంటూ 2/100. సిమిలర్లీ రిమైనింగ్ రాసేద్దాం. సో 25/100 3/100 ప్లస్ 35/100 ఇంటూ 2/100 ప్లస్ 40/100
ఇంటూ 1/100. పర్సంటేజ్ అంటే పర్ 100 కదా. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, 100 ఇంటూ 100 10,000. 10,000 ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో డినామినేటర్లో సేమ్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసేస్తే డైరెక్ట్గా మనము 35 2s 70, న్యూమరేటర్లో 70 క్యాన్సిలేషన్ చేసిన తర్వాత 25 3s 75, 35 2s 70, 75 plus 70, 41s 40. బేస్ తేనమో ఐడియా రావాలి. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ ఇవే పేపర్స్లో. ఈ ఫస్ట్ పేపర్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. నౌ దట్ ఫైనల్ రిజల్ట్ is 70 plus 140, 74 5, 7 4 11, 11 plus 7 80, 185 అంటే మనకి 5 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 5 1s 5 4s by 5 3s 15, 5 6 35. ఇంకా 2 క్యాన్స్ 2 7s 2 18s. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఎక్కడన్నా అడిషన్లో రాంగ్ వెళ్ళిందాము. ఎడిషన్ కరెక్ట్ ఉంది. 185 క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే ఇక్కడ 37 వస్తుంది కదా, 14/37. అది ఇక్కడ మనం చేయవలసింది. 5 క్యాన్సిల్ 17 14 టైమ్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 14. 5 1s 5 4s, 5 3s 15, 5 7s 35. So ఇది 14/37 is given as third option. Clear? Now look forward next. ఇప్పుడు 9th May shift 2లో probability questions ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం. Look at this question. Among the 5 married couples, if the names of 5 men are matched with the names of their wives randomly. Okay, 5 married couples ఉన్నారు. 5 men names వాళ్ళ వైఫ్తో మ్యాచ్ అవుతాయి randomly. Then the probability that no man is matched with the name of his wife is. No man is matched with the name of his wife is asking probability. How many married couples are there? 5 married couples. So first we have to write the possibilities of matching 5 married couples. That is 5 married couples matching can be 5 factorial ways. 5 factorial ways అంటే 5 things మన అరేంజ్మెంట్ ఎలా చేస్తామో అలాగే 5 married couples matching among themselves with their wives 5 factorial మనకి n of s వచ్చింది. ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఏమడిగాడు? Then the probability that no man is matched with the name of his wife is అంటే all are mismatch probability కావాలి. దీనికి there is a super tip that is I'm using. First A is a, so all are not, no man అని రాస్తున్నా. no man is matched with the name of his wives అని అనుకుందాం. సో దీనికి there is a super tip for this one. Not only these persons category, maybe books, maybe letters, anything will use for this tip. How we can use, look at now. దీనికి ఏ టిప్ యూజ్ చేయాలని సైన్ రాసింది చూడండి. జస్ట్ కనెక్టెడ్ విత్ ద లెటర్స్ అండ్ ఎన్వలప్స్. ఈ లెటర్స్ ఎన్వలప్ ప్లేస్లో ఇక్కడ మ్యాన్ అండ్ దేర్ వైవ్స్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఈ టిప్ ఏంటి చదువుతాను చూడండి. 10 letters ఆర్ పోస్టెడ్ ఇన్ టు దేర్ కరస్పాండింగ్ ఎన్వలప్స్. అంటే ఎన్ని అడ్రస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఎన్వలప్స్ ఉన్నాయి, వాటిలో పోస్ట్ చేయాలి. దెన్ ఆల్ ఆర్ వెన్ టు రాంగ్ అడ్రస్ ఎన్వలప్స్. అన్ని కూడా రాంగ్ అడ్రస్కి వెళ్తే దాన్ని ఏ విధంగా మనం అరేంజ్ చేస్తాము? ఇట్ కెన్ బి n factorial minus 1 minus 1/1 factorial plus 1/2 factorial minus 1/3 factorial, ఆల్టర్నేటివ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వచ్చి లాస్ట్ మైనస్ హోల్ పవర్ n ఈవెన్ అయితే ఇది ప్లస్ అవుతుంది, n ఆడ్ అయితే మైనస్ అవుతుంది. ఇలా మనము
అరేంజ్ చేస్తాము ఆ లెటర్స్ ప్లేస్లో ఏమున్నారు అక్కడ 5 persons ఉన్నారు, 5 మ్యారీడ్ కపుల్స్. నో మ్యాన్ ఈజ్ మ్యాచ్డ్ దేర్ కరస్పాండింగ్ అండ్ వాళ్ళ వైఫ్స్ అంటే మనం ఏం చేస్తాము, నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ ఎన్ ఆఫ్ ఏని ఎన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే 5 ఫ్యాక్టర్. టోటల్ 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి అంటే 5 మ్యారీడ్ కపుల్స్ ఉన్నారు కాబట్టి 5 ఫ్యాక్టర్. 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial 5 వరకు వెళ్ళాలి కాబట్టి -1/5 ఫ్యాక్టర్. ఇది మనకు వచ్చింది. ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేసి చూద్దాం. ఇది సపోర్టెడ్ +1 -1 క్యాన్సిల్, దేర్ఫోర్ 5 ఫ్యాక్టర్. దీనికి ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 5 ఫ్యాక్టర్ల కింద ఎల్సిఎం తీసుకోవచ్చు గైస్. 2 ఫ్యాక్టర్లు 5 ఫ్యాక్టర్ ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది, 5 into 4 into 3 టైమ్స్. -3 ఫ్యాక్టర్లు 5 ఫ్యాక్టర్లో 5 into 4 times, -5 into 4 plus 4 factorial 5 times, so 5 factorial 1 time. ఈ విధంగా మనం సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి ఇంకా ఈజీగా. ఈ 2 ఫ్యాక్టర్లు 3 ఫ్యాక్టర్లు 4 ఫ్యాక్టర్లు 5 ఫ్యాక్టర్లు వేస్తే 5 ఫ్యాక్టర్లు తీసుకుంటే 5 ఫ్యాక్టర్లో 2 ఫ్యాక్టర్లు క్యాన్సిల్ అయితే 5 into 4 into 3. అలాగే 3 ఫ్యాక్టర్లు క్యాన్సిల్ అయితే 5 into 4. 4 ఫ్యాక్టర్లు క్యాన్సిల్ అయితే 5 ఫ్యాక్టర్లు క్యాన్సిల్ అయితే 5 క్యాన్సిల్ అయితే 1. ఇక్కడ మనకి 5 ఫ్యాక్టర్లు క్యాన్సిలేషన్ చేయొచ్చు. ఏమి మిగిలింది, 5 4s 20 23 60 minus 20 plus 4 that is 44. ఇదేంటి n of a. What is the p of a now? p of a is equals to n of a by n of s. n of a by n of s. n of a is 44. n of s is, what is n of s? 5 factorial. n 44 by n of s is 5 factorial. 5 factorial అంటే 120. 44 by 120. So 4 cancel, 4 1s 4 1s 4 3s 4 0 అంటే. Look at the next question. If 3 dice are thrown, the probability of getting 10 as a sum of the 3 numbers that appeared on the top faces of the dice is. అంటే మనకి 3 డైస్ రోల్ చేసినప్పుడు ఆ 3 నెంబర్స్ యాడ్ చేస్తే సమ్ 10 వచ్చే ఈవెంట్స్కి సంబంధించిన ప్రాబబిలిటీ కావాలి. ఫస్ట్ వెన్ 3 డైస్ ఆర్ రోల్డ్, పాసిబుల్ ఈవెంట్స్ ఏముంటాయి వెన్ 3 డైస్ ఆర్ రోల్డ్. ఒక్కో డైలో 6 ఉంటాయి కాబట్టి వెన్ 3 డైస్ ఆర్ రోల్డ్ యూ కెన్ రైట్ వెన్ 3 డైస్ ఆర్ రోల్డ్ పాసిబుల్ ఈవెంట్స్. When 3 dice are rolled, number of possible events ఉంటే n of s 6 క్యూబ్ అవుతుంది. n of s 6 క్యూబ్ అంటే ఒక్కొక్క డైలో 6 ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. అలాంటి 3 డైస్ రోల్ చేసినప్పుడు టోటల్ పాసిబిలిటీ 6 క్యూబ్ రాయాలి, దట్ ఈస్ 216. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమడిగాడు, సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ ఆన్ దెమ్ ఈస్ 10 అడిగాడు. Let A be the event that's, A is the event that sum of numbers on them is 10. ఇలాంటివి ఎన్ని ఈవెంట్స్ ఉన్నాయో మనం చెక్ చేయాలంటే చాలా ఈజీగా చేస్తాను గైస్. ఫస్ట్ ఏలో ఏ సపోర్టెడ్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయో మనకి తెలియాలి. అంటే సమ్ 10 ఉండాలంటే 3 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆ 3 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ నుంచి టోటల్ పాసిబిలిటీస్ ఏమనేది మనము ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు టోటల్ పాసిబిలిటీస్ ఏలో చెక్ చేస్తే ఎన్ ఆఫ్ ఏ బై పి ఆఫ్ ఏ, ఎన్ ఆఫ్ ఎస్నే మనకు కావాల్సిన పి ఆఫ్ ఏ అంటాం. అదేంటి, ఎలాంటి ఈవెంట్స్ మనం తీసుకోవాలి, ఎంత ఈజీగా దీన్ని చేస్తానో చూడండి ఇప్పుడు. ఓకేనా, రైట్. ఏకి సపోర్టెడ్ ఏమున్నాయో రాయాలంటే వాట్ ఆర్ ద ఈవెంట్స్ యూ హ్యావ్ 1 2 3 4 5 6 ఈచ్ డే. అలాంటి 6 ఉన్నాయి, 3 డైస్ ఉన్నాయి. సమ్ ఎంత ఉండాలి, 10 ఉండాలి. కాబట్టి నేను డిఫరెంట్ డిజిట్స్ తీసుకున్నాను గైస్. ఫస్ట్ 1 6 3 తీసుకున్నాను. 1 6 3 1 + 6 + 3 10 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 1 5 1 5 4 1 + 4 + 5 10 అవుతుంది.
సో ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ డిజిట్స్ 163లో డిఫరెంట్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి, అలాగే 154 డిఫరెంట్ డిజిట్స్ అంటే మళ్ళీ ఇవి రిపిటేషన్ రాకుండా చూసుకోండి. ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారంటే నెక్స్ట్ టోటల్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది ఇలా చేస్తే. నెక్స్ట్ 226 226 622 ఏదైనా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ 442 నెక్స్ట్ 336. ఓకే, ఈ పాసిబిలిటీస్ అన్నీ రాస్తున్నాను చూడండి. నెక్స్ట్ 336 235 ఇది కూడా రాయొచ్చు కదా. ఈ టోటల్ డిఫరెంట్ డిజిట్స్ 3 1 2 3 4 5 6 ఉంటాయి. ఈ 6ని మన టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ రాయాలంటే సింపుల్గా మనకి అరేంజ్మెంట్ అనేది తెలుసు కదా పర్ముటేషన్స్లో. ఆ అరేంజ్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి. ఎలా అంటే సపోజ్ సపోర్టెడ్ ఈవెంట్స్ ఎన్ఏ కావాలనుకోండి. ఫస్ట్ ఈవెంట్లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి? 3 డిజిట్స్ ఉన్నాయి, 3 డిఫరెంట్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి. దీన్ని 3 ఫ్యాక్టర్ల కింద రాయాలి. ఓకే, అంటే 3 ఫ్యాక్టర్లు అంటే 6 ఎలా వస్తుంది? 163 136 లేదా 316 361 లేదా 613 631 అలా 6 సెపరేట్గా రాసే బదులు జస్ట్ 3 ఫ్యాక్టర్లు రాసాను. సేమ్ ఇది కూడా 3 ఫ్యాక్టర్లో ఇక్కడ రిపిటేషన్ లేదు కాబట్టి 3 ఫ్యాక్టర్ ప్లస్ నెక్స్ట్ 3 డిజిట్స్ ఉన్నాయి, 3 ఫ్యాక్టర్లు కానీ రిపిటేషన్ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 3 ఫ్యాక్టర్లు బై 2 ఫ్యాక్టర్లు. ఓకేనా? ప్లస్ నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కూడా 3 డిజిట్స్ రిపిటేషన్ ఈజ్ దేర్, 3 ఫ్యాక్టర్లు బై 2 ఫ్యాక్టర్లు ప్లస్ సేమ్ 3 ఫ్యాక్టర్లు బై 2 ఫ్యాక్టర్లు ప్లస్ 235లో డిఫరెంట్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 ఫ్యాక్టర్లు. ఇప్పుడు మనం చేసేటప్పుడు ఈజీగా చేయడం కోసమే ఇలా చేశాను గైస్. అన్నీ రాస్తే మనకి టైం ఎక్కువ పడుతుంది. ఇప్పుడు 3 ఫ్యాక్టర్లు ఉన్నాయి, 1 2 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. 3 into 3 ఫ్యాక్టరల్ ప్లస్ 3 ఫ్యాక్టర్లు బై 2 ఫ్యాక్టర్లు కూడా 3 ఉన్నాయి. 3 into నెక్స్ట్ 3 into 3 ఫ్యాక్టర్లు బై 2 ఫ్యాక్టర్లు. 3 into 3 ఫ్యాక్టర్లు అంటే 6 ప్లస్ 3 into 6 by 2 factorial 2 3's cancel, 3 6 18 plus 3 is 9, 18 plus 9 is 27. ఇది n of a. సపోర్టెడ్ ఈవెంట్స్ 27 ఉన్నాయి. టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? n of s 6 క్యూబ్ కదా. 6 క్యూబ్ అంటే ఏమి ఇచ్చాను? 216. therefore what is the probability? p of a is equals to n of a by n of s. n of a by n of s. That is 27 by 216. It is cancelled 1 by 8 times. 27 8s 8 7s 56 6 5 8 2 16 plus 5 21 అంటే 27 8s 216 కాబట్టి 1 by 8. That is only our one of the option. Okay na? Right. ముందు పేపర్లో బేస్డ్ క్వశ్చన్ చేశాను కదా, రిఫ్రిజిరేటర్ సంబంధించింది. అదే మోడల్ ఇది. డేటా ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం. 3 similar horns ABC contains 2 red 3 white balls, 3 red 2 white balls and 1 red and 4 white balls respectively. There are 3 horns, so contains red white balls colors. So just I'm showing to you, this is as a what is that table form. This is I'm writing ABC are 3 horns, red and white balls are there. In the first one, how many reds are there? In first one, A 2 reds 3 white, second 3 red 1 white, third 1 red 4 white, 3 2 2 3 3 2 1 4. 2 3 2 red 3 white. R stands for red, W stands for white. 3 red 2 white and last 1 red 4 whites. This total ఎన్ని ఉన్నాయి చూద్దాం. టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇన్ బ్యాగ్ 1 5 ఉన్నాయి, 5 ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ 5 ఉన్నాయి, 5 ఉన్నాయి. ఈచ్ దాంట్లో 5 బాల్స్ టోటల్ ఉన్నాయి. ఇది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ప్రకారం డేటా. ఇది బేస్ థీరం బేస్డ్ క్వశ్చన్ గైస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చదువుతాం. ఇఫ్ ఏ బాల్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్ ర్యాండమ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ద horn ఈజ్ ఫౌండ్ టు బి రెడ్,
ఫస్ట్ ఒక బాల్ సెలెక్షన్ చేయాలి, అది రెడ్ బాల్ అయి ఉండాలి. ఇఫ్ ఏ బాల్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్ ర్యాండమ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ద ఆర్న్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్. సో ఫస్ట్ ఆర్న్ సెలెక్షన్ చేసి దాని నుంచి రెడ్ బాల్ సెలెక్షన్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ probability of R stands for red, I said. Probability of selection of A, అలాగే probability of selection of B, probability of selection of C కంపల్సరీ 1/3 అవుతుంది. ఎందుకంటే 3 డిఫరెంట్ ఆర్న్స్ కాబట్టి సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ ఈజ్ 1/3. ఇప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ రెడ్ ఫ్రమ్ ద ఏ చూద్దాం. ఏలో ఎన్ని రెడ్స్ ఉన్నాయి? ఏలో ఎన్ని రెడ్స్ ఉన్నాయి? 2. కలర్ డెడ్ 2 ఉన్నాయి. టోటల్ 5, 2/5. దీన్ని ఏం రాయాలి? రెడ్ సెలెక్షన్ ఫ్రమ్ ఏ. సిమిలర్లీ రెడ్ సెలెక్షన్ ఫ్రమ్ బి. ఇవన్నీ డేటా రెడీగా పెట్టుకోవాలి. రెడ్ సెలెక్షన్ ఫ్రమ్ ద బి 3/5. రెడ్ సెలెక్షన్ ఫ్రమ్ సి 1/5. రెడ్ సెలెక్షన్ ఫ్రమ్ ఏ 2/5. రెడ్ సెలెక్షన్ ఫ్రమ్ ద బి 3/5 ప్రాబిలిటీ. రెడ్ సి 1/5 ప్రాబిలిటీ. ఇవి ఏబిసి ప్రాబిలిటీ రెడీగా ఉన్నాయి. రెడ్ సెలెక్షన్ ఫ్రమ్ ఏబిసి రెడీగా ఉన్నాయి. Now what is asking probability finally? Then the probability that is drawn from the C నుంచి సెలెక్షన్ చేసే probability అడిగారు. Therefore what is required probability? Required probability we can write probability that C by R and the selection of red from the C. దాన్ని ఎక్కడ ఉంటే బేస్ థియరం మనం ఏం చేస్తాము? బేస్ థియరం ముందు చేస్తాను నేను, రిఫ్రిజిరేటర్ క్వశ్చన్. బేస్ థియరం ప్రకారం దీని ఏం రాయాలి? న్యూమరేటర్లో P of C into P of R by C numerator. Denominator we can write P of A, P of R by A plus sum of the product style P of B, P of R by B plus P of C, P of R by C. ఇవి సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే చాలు మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్. P of C 1/3, P of R by C, P of C 1/3, P of R by C 1/5. Same denominator, P of A 1/3, P of R by A 2/5, P of B 1/3, P of R by B 3/5, P of C 1/3, P of R by C 1/5. ఇవి సబ్స్టిట్యూషన్ చేసి క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. 1/3 into 2/5 plus 1/3 into 3/5 plus 1/3 into 1/5. సో మనకి అబ్జర్వ్ చేస్తే 1/3 కామన్ ఇన్ denominator, it will be cancelled in the numerator also. అంటే జస్ట్ numerator ఏముంటుంది? ఇప్పుడు numeratorలో 1/5 ఉంటుంది. numerator 1/5, 3 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. denominator 2/5, 3/5 ప్లస్ 1/5. cancellation 1/3 cancellation చేసాం. సో numerator becomes 1/5 ఆల్రెడీ దే. denominatorలో ఉంది, denominator 5 ఉంది. సమ్ 2 plus 3 plus 1, 5 cancel. సో 2 plus 3 plus 1 is 6, 1/6. 1/6 అనేది మనకు కావాల్సిన ఆప్షన్. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బాల్ ఫ్రమ్ ద సి అన్నాడు కాబట్టి బేస్ థియరం యూజ్ చేసుకోవాలి. 1/6 ఈజ్ గివెన్ యాజ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. క్లియర్? Now we'll discuss the probability questions from the 10th May Shift 1 2024. ఓకే, చాప్టర్ వైజ్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాం కదా. ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తున్న ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ఏంటి? ఎస్, ప్రాబబిలిటీ. సో ఇప్పుడు ఈ పేపర్లో ఏమేమి క్వశ్చన్ ఇచ్చాడో చూసేద్దామా? లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ 2 dice are thrown, then the probability of getting co-prime numbers on the dice is. How many dice are thrown? 2 dice are thrown. You know, each die contains 1 to 6 events now. What you have to get the probability? Probability that getting co-prime numbers on the dice is. First you have to know which are the co-prime numbers. That is, I'm giving the definition here. Then you can understand what is supported event for the probability, required probability. Okay, మనకి ఇక్కడ 2 dice roll చేసినప్పుడు probability of getting co-prime numbers అన్నాడు. ఆ co-prime numbers డెఫినేషన్ తెలిస్తే మనకి ఈ క్వశ్చన్ అర్థం అవుతుంది. ఓకే, ఆ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. Look at the definition. What is the definition of co-prime numbers? The numbers whose common factor is only 1. మనము 2 కానీ ఎక్కువ కానీ నెంబర్స్ తీసుకుంటే వాటి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఓన్లీ 1 ఉండాలి.
ఒక కండిషన్ ఏంటంటే నెంబర్స్ నీడ్ నాట్ బి ప్రైమ్ నెంబర్స్. అంటే నెంబర్స్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ కావాలని లేదు, కావచ్చు కాకపోవచ్చు, బట్ కామన్ డిఫరెన్స్ ఓన్లీ 1. అటువంటి నెంబర్స్ ఏమంటాము? ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటాం. ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని డైస్ రోల్ చేశాడు? 2 డైస్ రోల్ చేశాడు కాబట్టి మనకి 2 ఈవెంట్స్ వస్తే అందులో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటనేది మనం సపోర్టెడ్ ప్రాబిలిటీకి సపోర్టెడ్ ఈవెంట్స్ తీసుకుంటాం. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ అంటే మనకు తెలుసు. when 2 dice are rolled, total number of events. When 2 dice rolled or thrown, whatever may be, number of possibilities n of s ని మనము 6 స్క్వేర్ కింద రాస్తాము. 6 అని ఎందుకు రాస్తాము? ఎందుకంటే ఒక్కొక్క డైలో 6 ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. అలాంటి 2 డైస్ రోల్ చేసినప్పుడు 6 స్క్వేర్ అని రాలి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్. 6 స్క్వేర్ అంటే 36. ఇప్పుడు మనకి దేని ప్రాబిలిటీ కావాలి? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ కాబట్టి మనం ఏ బి ది ఈవెంట్ అనుకున్నాం. లెట్ ఏ బి ద ఈవెంట్ దట్ 2 numbers are co-prime numbers. 2 numbers are co-prime. Definition ఏమి ఇచ్చాను co-prime numbers? ఎస్, వాటి కామన్ డిఫరెన్స్, కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఓన్లీ 1 ఉండాలి. అలాంటి ఏ నెంబర్స్ ఇప్పుడు లిస్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి. మనకు డైల్లో 1 to 6 ఈవెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటి? 1 to 6 2 డైస్లో అక్కడ రాసారు చూడండి. ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే ఏం చెప్పాను? కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఓన్లీ 1 ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1తో స్టార్ట్ చేస్తాం. 1 కామన్ ఫ్యాక్టర్ 1, 1 6 కామన్ ఫ్యాక్టర్. ఎందుకంటే 1 6ని 1 into 1, 2 into 3, 6 into 1 రాస్తాం కాబట్టి కామన్ ఫ్యాక్టర్ 1. 1 5 కామన్ ఫ్యాక్టర్ 1, 1 4 కామన్ ఫ్యాక్టర్ 1, 1 3 కామన్ ఫ్యాక్టర్ 1, 1 2 కామన్ ఫ్యాక్టర్ 1. అలాగే 2ని స్టార్ట్ చేస్తే 2 1 కామన్ ఫ్యాక్టర్ 1. 2 2 తీసుకోండి. 2 2 తీసుకుంటే 2 కూడా కామన్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. అలాగే 2 3 కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ 1. ఇలా మనం మొత్తము 1 నుంచి 6 వరకు మనం ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటో రాస్తే టోటల్గా ఇవన్నీ 23 ఉంటాయి గైస్. కాబట్టి సపోర్టెడ్ ఈవెంట్స్ ఎన్ని? n of a is equals to 23. కౌంట్ చేసుకొని 23. మనకు కావాల్సిన ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సపోర్టెడ్ ఈవెంట్ ఏ కదా, కాబట్టి p of a is equals to n of a by n of s. n of a మనకి 23 ఇచ్చే n of s 36. therefore 23 by 36 అనేది మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్. ఓకే, అది ఏ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు? ఎస్, ఇట్ ఈస్ given as first option. Clear? Now look forward next. Look at this question. Bag P contains 3 white, 2 red, 5 blue balls, and bag Q contains 2 white, 3 red, 5 blue balls. అంటే 2 types ఆఫ్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి పీక్యూలు. వాటిల్లో కలర్స్ వైట్, రెడ్, బ్లూ. ఫస్ట్ బ్యాగ్లో పీ బ్యాగ్లో అవి 3 వైట్, 2 రెడ్, 5 బ్లూ ఉన్నాయి. క్యూ కంటెన్స్ 2 వైట్, 3 రెడ్, 5 బ్లూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్? ఏ బాల్ ఈజ్ చూజన్ ఎట్ ర్యాండమ్ ఫ్రమ్ పీ అండ్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ క్యూ. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ ద 1 ball ఫ్రమ్ ద పీ అండ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ టు క్యూ. So what are the colors in first bag? White, red. In both the bags two same colors only, but we have to choose the one ball from P and replace into Q. Is not mentioned which color you have to replace from P to Q. We can replace either white or red or blue. This is second sentence. What is third sentence? If a ball is chosen from bag Q at random, then probability that is red. Then what you have to do? After replacing the ball from P to Q, then you have to choose the ball from the Q that should be red only. Okay na? So దీన్ని ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? P నుంచి Qకి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? Q నుంచి రెడ్ ఎలా సెలెక్షన్ చేయాలో ప్రాబిలిటీ ఇప్పుడు చూద్దాం. రైట్, ఇది చాలా సింపుల్ అండి. ఫస్ట్ మనం బ్యాగ్స్ కాంపోజిషన్ PQలో ఏమున్నాయో చూద్దాం. పీక్యూ బ్యాగ్స్లో బాల్స్ కాంపోజిషన్ అంటే ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి, కలర్స్ అన్ని ఫస్ట్ మనం రెడీగా పెట్టుకోవాలి. పీ కంటెన్స్ వాట్ ఆర్ ద balls, number of balls in P. P contains 3 white, W stands for white, and 2 red,
and 3 blue, not 3, 5 blue. B stands for a blue. Q contains same colors only, but number will be different. Q contains 2 white, 3 red, 5 blue. Okay. W, R, B I'm writing colors. Okay, now you have to transfer one ball from P to Q, then select the red from the Q. So that is we required probability. First you have to know which color you have to replace from A to Q, then selection of red only from the Q. In P there are the 10 balls, in Q also there are the total 10 balls are there. So required probability we can write simply. We can write required probability. We can write the symbol as a symbol. So first we can choose a white from P, then select the red from Q. What is the meaning of this is we have to choose a white, transfer to Q. From the P we can transfer to Q, then we have to select the red from the Q according to his data. Next we have to transfer red from the P to Q, then select the red from the Q. That is a plus we can write. Plus choosing the red from P, transfer to Q, then probability of red only from the Q. It is mentioned that you have to choose the red only from the Q. But you can transfer either white to red or blue from the P to Q. Because it is not mentioned the which color we have to transfer. ఈ పీ నుంచి క్యూకి ఏ కలర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఇవ్వలేదు కాబట్టి పీ నుంచి క్యూకి వైట్ రెడ్ బ్లూ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి క్యూ నుంచి రెడ్ చూజ్ చేసుకోవాలి. అది దీని మీనింగ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పీ ఆఫ్ బ్లూ, బి స్టాండ్స్ ఫర్ బ్లూ, ఫ్రమ్ ద పీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇన్ టు క్యూ, దెన్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ రెడ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద క్యూ. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సింబల్? Selection of white from the P, transfer to Q, then select the red from the Q. How many whites are there here? 3 whites, total 10 balls. Therefore, what is the probability? 3 by 10, right? Into, if one white is comes from P to Q, total whites 3, 3 plus 3, 6 plus 5, 11. Total balls will be 11, but red on 3 only. Therefore, what is selection of red from the Q? From the Q, red is 3 by 11. Plus this part is over. This part is over. This term is over. Next R by P. R అంటే రెడ్. రెడ్ మనం చూజ్ చేసుకొని P లోంచి Q లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. రెండు రెడ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, టోటల్ 10. Therefore, what is probability is 2 by 10. We are transform the red from the P to Q. Then therefore red becomes here 4. 4 plus 2 plus 5, 11 balls will be in the Q. Now you have to choose one red. Total how many red will be? One red is transformed from P to Q. There will be 4 reds. From the 4, we have to choose one out of 11. 4 by 11. Next we can concentrate probability that blue from the P transfer to Q. Probability of blue, how many blue are there? 5, total 10. 5 by 10, this probability result. 5 by 10. Now one blue comes from P to Q, number of blues here 6. 6 plus 2 plus 3, 11. But red will be 3 only enough. The choosing red from the Q is 3 by 11. This total result we want. Chala simple. The statement అర్థం చేసుకోండి చాలు. This will be 9 by 10 into 11, 110. Plus 8 by 110. Plus 15 by 110. By adding this, we can get 32. 32 by 110. Cancel the 32 and 110 to 16 times and 55 times.
ఓకే, 16/55 అనేది మన ఆన్సర్. రైట్, నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ 10th మే షిఫ్ట్ 2లో ప్రాబిలిటీ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం. Look at this question. If three numbers are randomly selected from the set 1 to 50, 1 to 50 numbers are there, we have to choose how many numbers? 3 numbers. Then the probability that they are arithmetic progression. Arithmetic progression means common difference should be equal. So which numbers are in AP series? You have to know. In short form you can call it as AP series. If 3 numbers are in AP series, you have to know this point first. AB, suppose 3 numbers you have to choose ABC are in AP. Suppose ABC and AP, what is the relation between them? 2B is equals to A plus. This point we can use here. If ABC are in AP, what is the relation between them? 2B is equals to A plus C. ఇప్పుడు దీనికి కండిషన్ సపోర్ట్ అయ్యే మనకి నెంబర్స్ ఏమన్నా దానికి సంబంధించి ప్రాబిలిటీ కావాలి. ఎన్ని నెంబర్ చూజ్ చేసుకోవాలి? ఫస్ట్ 3 numbers అవుట్ ఆఫ్ 150. దట్ ఈస్ పాసిబిలిటీస్ n of s, choosing 2 out of 150, sorry not 150, choosing 3 numbers. అది టోటల్ సెలెక్షన్, దట్ ఈస్ 50C3. దీని సింప్లిఫికేషన్ చేద్దాం తర్వాత. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏబి ది ఈవెన్ దట్ ద నెంబర్స్ ఆర్ ఏపీ, ఈవెన్ దట్ ద numbers are in AP. What is the condition I said? In AP. What is the condition I said? 2B is equals to A plus C. Means here just only can concentrate. What is a 2B means? 2B means even numbers. Whose sum is even? Sum of 2 other numbers must be even. అంటే A plus C 2B కావాలంటే 2B అనేది ఈవెన్ నెంబర్ తెలుసు. అంటే మనం ఈ 2 numbers ఏసీని చూజ్ చేసుకోవాలి, వాటి సమ్ ఈవెన్ నెంబర్ అయి ఉంది. అది మనకు కావాల్సిన సపోర్టెడ్ ఈవెంట్స్. ఎందుకంటే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ ఏపీ సిరీస్? 2B is equal to A plus. అంటే మనకి 2B అనేది ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి 2 numbers మనం చూజ్ చేసుకోవాలి. ఏంటవి? ఏ అండ్ సి అనుకున్నాం. అంటే 2 numbers సమ్ యాడ్ చేస్తే ఈవెన్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. సో వాట్ ఆర్ ద నెంబర్స్? వీ హ్యావ్ 1 to 50. నౌ A contains what are the numbers whose sum is even? You know, sum is even means either both are even numbers or both are odd numbers. అది యూజ్ చేస్తే here we have to choose 2 numbers whose sum is even. Choose 2 numbers whose sum is even. You know, sum is even. Even రావాలంటే both must be odd. Both must be odd numbers. NOS also you can write numbers. R means plus. Both must be even numbers. Must be even. అప్పుడే మన సమ్ ఈవెన్ అవుతుంది. ఓకేనా? బోత్ మస్ట్ బి ఈవెన్, బోత్ మస్ట్ బి ఆడ్ అంటే మనకు తెలుసు ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా 50 numbers ఉన్నాయి. ఈ 15లో కంపల్సరీ 25 ఈవెన్ ఉంటాయి, 25 ఆడ్ ఉంటాయి. ఇందులో మనకి 15 numbers ఉన్నాయి కదా, ఇందులో 25 ఈవెన్, 25 ఆడ్. ఓకేనా? ఇన్ విచ్ 25 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, 25 ఆడ్ ఉంటాయి. మనం చూజ్ చేసుకోవాల్సిన 2 numbers ఈవెన్ నెంబర్స్ అయినా ఉండాలి, లేదా 2 numbers ఆడ్ నెంబర్స్ అన్నా ఉండాలి. అంటే 25 నుంచి 2 numbers చూజ్ చేసుకోవాలి, లేదా 25 నుంచి 2 numbers చూజ్ చేసుకోవాలి ఆడ్ నెంబర్స్ అని. అది మనకి సమ్ ఈవెన్ కావాలంటే ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ తెలిసే చాలు గైస్. ఇది ఎన్ని ఉన్నాయి ఆడ్? 25, 25C2 సెలెక్షన్ కాబట్టి, అలాగే ఈవెన్ కూడా 25C2. 25C2 plus 25C2 means 2 into 25C2. ఇది n of a కింద తీసుకోవాలి. n of a is equals to 2 into 25C2. Now required probability P of a is equals to n of a by n of s. 2 into 25C2 by n of s we have 50C3. ఇప్పుడు దీని స్ప్లిట్టింగ్ 2 into 25C2.
25 C2 ఉంది కాబట్టి 25 నుంచి 2 నెంబర్స్ కంటిన్యూస్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో రాయాలి బై 1 into 2 రాయాలి. అలాగే 50 C3 3 ఉంది కాబట్టి 50 నుంచి 3 కంటిన్యూస్ నెంబర్స్ అంటే 50, 49, 48 రాసి బై 1 into 2 into 3 రాయాలి. ఇది ఈజీ మెథడ్ సింప్లిఫికేషన్. నెక్స్ట్ సింప్లిఫికేషన్ చూడండి ఏం చేస్తున్నాను. 25 we can write 24, 25, 24. Just wait. 25 into 24 by 1 into 2. అలాగే డినామినేటర్లో 50 C3 ఉంది కాబట్టి 50 into 49 into 48 by 1 into 2 into 3 రాయాలి. ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక 2 క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. న్యూమరేటర్లో 2 into 25 50 into 24. అలాగే డినామినేటర్లో 50 into 49 by 48 by 3 న్యూమరేటర్లోకి వస్తే 3 by 50 into 49 into 48. సో ఇక్కడ 50 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ 48, 24 4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 4 12 48, 4 6 24 కదా. 8 కూడా క్యాన్సిల్. 8 3s 8 4s 8 3s 8 4s కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు మరి. నా వాట్ ఈస్ ద 3 3s 9 by 49 4s 49 4s క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 4 9 36 63 4 4 16 plus 3. ఇంకా క్యాన్సిలేషన్ ఏముందా 4 9s 36 3. ఇక్కడ 8 3s 8 6 పోతుంది గైస్. 8 3s 8 6 ఇక్కడ 6 రావాలి. 6 క్యాన్సిలేషన్ కరెక్ట్గా చేయండి. 8 6 ఓకే. జస్ట్ వెయిట్, కొంచెం రికార్డింగ్ ప్రాబ్లం. ఓకే 8 3s 8 6 48 8 6 48. సో మళ్ళీ 3 క్యాన్సల్. 6లో 3 2 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే ఫైనల్ ఆన్సర్ 3 by 49 2s 98. 3 by 98 అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్. అది ఏ ఆప్షన్లో ఇచ్చాడో చూద్దాం. Yes, it's given as second option, right? Now look forward next. See the next question. The probability that exactly 3 heads appear in 6 tosses of an unbiased coin. The probability that exactly 3 heads appears in 6 tosses of unbiased coin, given that the first 3 tosses resulted in 2 or more heads. So this is given that first 3 tosses resulted 2 or more heads is given. Then we want to find out probability that exact 3 heads appear in 6 tosses. Finally we want to find out exact 3 heads appear in 6 tosses. So question అర్థమైంది కదండి. 3 heads appear in 6 tosses for unbiased coin మనకు కావాలి. Given that first 3 tosses resulted in 2 or more heads. ఇది గివెన్ దట్ అనేది మనకు అవసరం లేదు. ప్రాబిలిటీ దట్ 3 heads appears in 6 tosses. When coin is tossed 6 times. Coin is tossed 6 times. What are the all possible events? N of s we can take, that is 2 power 6. ఎందుకంటే కాయిన్లో 2 ఈవెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటి 6 times టాస్ చేసినప్పుడు 2 power 6 అవుతుంది. 2 power 6 is 64. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ప్రాబిలిటీ దట్ 3 appears in 6 tosses. 3 heads appears. A be the event that 3 heads appears in 6 tosses. అంటే టోటల్ టాసెస్
టోటల్ టాసెస్ 6, అందులో 3 heads చెప్పి ఉంటే యూ హ్యావ్ టు చూస్ ద n of a, that is selection of the 3 heads from the 6 heads. 6 టాసెస్ 6c3, n of a అవుతుంది 6c3 అవుతుంది, ఎందుకంటే మనకు కావాల్సింది ఎగ్జాక్ట్లీ 3 heads out of 6 టాసెస్. 6c3 we can add 6 into 5 into 4, that is 6 into 5 into 4 by 1 into 2 into 3. కంటిన్యూస్ 3 నెంబర్స్ రాయాలని చెప్పుకున్నాం కదా. 3 అంటే కంటిన్యూస్ 6 నుంచి 6 5 4 ఇంటూ రాయాలి, తర్వాత 1 2 3 2 3 6 6 cancel, therefore 5 4 20 is numerator n of m. మనకు కావాల్సింది probability, required probability is p of a, that is n of a by n of s. So what is n of a? 20 by n of s 64. So 4 5 20 4 16 64. అది మనకి సెకండ్ ఆప్షన్ కింద ఇచ్చారు. ఓకే, రైట్. Look at this question. A student has to write the words ability, probability, facility and mobility. There are 4 types of words. A student is want to write these 4 words. He wrote one word and erased all the letters in it expected except 2 consecutive letters. He wrote one word. ఒక వర్డ్ తీసుకుంటాడు, అది ఎబిలిటీ, ప్రాబిలిటీ ఎక్సెట్రా. అందులోంచి erased all the letters in it except 2 consecutive letters. ఒక 2 consecutive letters మాత్రం అజంప్షన్ ఉంటుంది, మిగిలిన అన్ని లెటర్స్ ఎరైజ్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్, ఇఫ్ LI ఈజ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్టర్ ఎరైజింగ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఆఫ్టర్ అరేంజింగ్ అంటే 2 letters ఉన్నాయి కదా, ఆ లెటర్ LI అనే లెటర్ 2 letters ఉంటాయి. ఆఫ్టర్ అరేంజింగ్ ద all letters of the word probability. That the boy wrote the word probability is. ఆ వర్డ్ ఏదైతే LI ఉందో దట్ ఈస్ వీ కెన్ రైట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద ప్రాబిలిటీ. దీనికి చాలా సింపుల్, కాకపోతే ఇది మనకి 4 wordsని రాసేటప్పుడు కాన్జిక్యూటివ్ లెటర్స్ రాయాలి, టోటల్ పాసిబిలిటీస్. అలాగే అంటే కాన్జిక్యూటివ్ అంటే సపోజ్ ఫస్ట్ వర్డ్ చూద్దాం, AB BI IL LI IT TY. ఇవి టోటల్ పాసిబిలిటీస్ ఆఫ్ 2 consecutive letters ఫ్రమ్ ద ఎబిలిటీ. అలాగే రిమైనింగ్ 4 wordsని మనం తీసుకోవాలి. ఇందులో LI ఎన్ని వచ్చాయో దాని ప్రాబిలిటీ, అలాగే LI అనేది ప్రాబిలిటీలో ప్రాబిలిటీ, అలాగే నెక్స్ట్ ఫెసిలిటీ మొబైలిటీలో కలెక్ట్ చేయాలి. ఫైనల్గా మనం ఏమడిగారు, ద ప్రాబిలిటీ ద వర్డ్ అరైజింగ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్టర్ అరైజింగ్ ద వర్డ్ ప్రాబిలిటీ దట్ ద బాయ్ రోడ్ ద వర్డ్ ఈస్, దట్ వర్డ్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద ప్రాబిలిటీ అనే వర్డ్లోంచి కావాలి. ఓకే, ఇవి లెటర్స్. ఫస్ట్ మనము 4 ఈవెంట్స్ తీసుకుందాం. లెట్ E1, మనము లెటర్స్ నేమ్స్ ఇచ్చుకోవాలి కదా. లెట్ E1 E2, లెట్ E1 E2 E3 E4 B choosing words. 4 wordsని చూజింగ్ చేసుకునే ప్రాబిలిటీ. E1 అనేది ఫస్ట్ వర్డ్ చూజింగ్, C2 సెకండ్ వర్డ్, E3 థర్డ్ వర్డ్, E4 ఫోర్త్ వర్డ్. అంటే మనకి వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ చూజింగ్ E1? 1/4, ఎందుకంటే టోటల్ 4 words ఉన్నా అలాగే 1/4. అలాగే P of E2 కూడా 1/4 అవుతుంది, అందుకని అన్ని ఈక్వల్ రాస్తున్నాను. P of E3 P of E4 అన్ని ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ కదా, బికాజ్ ఆఫ్ 4 words ఒక వర్డ్ చూజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి 1/4. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన లెటర్ కాన్జిక్యూటివ్ లెటర్స్ రాసినప్పుడు మనము కాన్జిక్యూటివ్ వర్డ్స్ రాయాలి. మొత్తం ప్రాబిలిటీ కానీ మొబైలిటీ కానీ ఫెసిలిటీ కానీ దానిలోంచి కాన్జిక్యూటివ్ వర్డ్స్ రాసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ కాన్జిక్యూటివ్ వర్డ్? దట్ షుడ్ బి LI రావాలి. ముందు LI ప్రాబిలిటీ రావాలంటే లెట్ A బి ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద వర్డ్ LI. లెట్ A బి ద even that word LI 2 letter word ఉండాలి కదా, LI అనుకుందాం. అంటే వర్డ్ మిగిలిన లెటర్ వర్డ్ LI అనుకుందాం. అది సపోజ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటి, ఫ్రమ్ వర్డ్ ఎబిలిటీ ఫస్ట్ వర్డ్ ఇచ్చాడు కదా, దీని ప్రాబిలిటీ అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ దట్ LI ఫ్రమ్ ద వర్డ్ ఎబిలిటీ అనేది ఇవన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి గైస్. ఫస్ట్ వర్డ్ ఎబిలిటీ ఇచ్చాడు, ఫస్ట్ వర్డ్ ఎబిలిటీ, తర్వాత ప్రాబిలిటీ, ఫెసిలిటీ, మొబైలిటీ.
సో ఫస్ట్ ఎబిలిటీ చూద్దాం. ఎబిలిటీలో ఎన్ని కాన్జిక్యూటివ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి? కాన్జిక్యూటివ్ 2 నెంబర్స్ అంటే ఏబి, బిఐ, ఎల్ఐ, ఐఎల్, ఎల్ఐ. ఫస్ట్ వర్డ్ ఎబిలిటీ నుంచి చూస్తున్నాను. ఏబి, బిఐ, ఐఎల్, ఎల్ఐ, ఐటి, టివై. ఎల్ఐ, ఐటి, టివై. టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఇందులో ఎల్ఐ ఒకటే ఉంది, 1 out of 6. కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ఏ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ ఎబిలిటీ? టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి దీంట్లో? ఎబిలిటీలో 6 కాన్జిక్యూటివ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఫ్రమ్ ఎబిలిటీ నుంచి. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ఏ అంటే ఏంటి? ప్రాబిలిటీ దట్ అపియర్స్ ఏ అంటే ఎల్ఐ బై ద word ability, that is E1. That one we can add 1/6. అలాగే మిగిలిన చూద్దాం. మిగిలిన 3 words కూడా ఇట్లానే చెక్ చేయాలి గైస్. మిగిలిన 3 words చూద్దాం. సపోజ్ ప్రాబిలిటీలో 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 వస్తే ఇందులో ఎల్ఐ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. కాబట్టి పి ఆఫ్ ఏ బై ఈ2, పి ఆఫ్ ఏ బై ఈ2, పి ఆఫ్ ఏ బై ఈ2 1/10. అలాగే నెక్స్ట్ వర్డ్ పి ఆఫ్ ఏ బై ఈ3 ఎంత వస్తుందో చూద్దాం. సో వీ కెన్ చూస్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్ ఈజ్ ప్రాబిలిటీ. తర్వాత ఏముంది? ఫెసిలిటీ. ఫెసిలిటీలో ఎన్ని కాన్జిక్యూటివ్ 2 నెంబర్స్ వస్తాయి చూద్దాం. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ఇందులో 7 వచ్చాయి. ఇందులో ఎల్ఐ అనేది ఒకటే ఉంది, ఎల్ఐ అనేది ఒకటి ఉంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ 1/7. therefore P of A, just wait, P of A by E is 1/7. నెక్స్ట్ P of A by E4. ఏ అనేది ఏంటి? ఏంటంటే ద వర్డ్ అపియర్స్ ఎల్ఏ, అది ఫ్రమ్ E1, వర్డ్ E1, ఫ్రమ్ వర్డ్ E2, E3, E4. ఎందుకంటే నేను E1, E2, E3, E4 అనుకున్నాను. ఏమనుకున్నాను? E1, E2, E3, E4 ఆర్ ద ఈవెంట్స్ దట్ చూజింగ్ ద వర్డ్స్. WORDS. ఓకే, చూజింగ్ ద వర్డ్స్. కాబట్టి ద చూజింగ్ ద ఎల్ఐ వర్డ్ ఫ్రమ్ ద E1, E2, E3 రాశాను. నెక్స్ట్ E4 చూద్దాం. E4 అంటే ఏంటి? వర్డ్ మొబైలిటీ. మొబైలిటీలో ఎన్ని ఉన్నాయి చూద్దాం. కాన్జిక్యూటివ్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. మొబైలిటీలో కూడా 7 ఉన్నాయి, ఎల్ఐ ఒకటి ఉంది. 1/7. కొంచెం టైం పట్టారు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఎగ్జామినేషన్లో అటెంప్ట్ చేయకపోవడం మంచిది. కాకపోతే మీకు ఆ సబ్జెక్ట్ రావాలి కాబట్టి నేను ఈ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. అయితే మనకు కావాల్సింది ఏంటి? దట్ ఈజ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ ప్రాబబిలిటీ. అంటే మనం ఇక్కడ బేస్ థియరం యూజ్ చేయాలి గైస్. అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ వర్డ్ని మనం ఏమనుకున్నాం? ఈటో అనుకున్నాం కదా. రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ బై బేస్ థియరం. బై బేస్ థియరం చూస్తే P of E2 by A. P of E2 by A by base theorem we can add P of E2, P of A by E2. Numerator. Denominator, sum of the products of all probabilities like P of E1 into P of A by E1. Base theorem use చేయాలని ఐడియా రావాలి ఇక్కడ. ప్లస్ P of E2 into P of A by E2. మనకి బాల్స్ వర్డ్స్ ఇస్తాడు కదా, అదే మెథడ్. కాదు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? ఇక్కడ వర్డ్స్ ఇచ్చాడు. 4 words, డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఇచ్చాడు. P of E3, P of A by E3 ప్లస్ P of E4, P of A by E4. ఇవి సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్ వస్తుంది. P of E2 ఎంత వచ్చింది మనకి? P of E2 1/4. P of A by E2. P of A by E2 is 1/10. 1/10, 1/4, 1/10 numerator రాయాలి. డినామినేటర్లో E1 1/4 into P of A by E1 1/6.
అలా మనము 1/10 న్యూమరేటర్లో 1/4 into 1/10 డినామినేటర్ 1/4 into from E1 1/6 1/4 into from E2 1/10 plus 1/4 into from E3 1/7 plus 1/4 into from E4 1/7. సో మనం న్యూమరేటర్లో డినామినేటర్లో కూడా 4 క్యాన్సిల్ చేసేస్తే 1/4 1/10 డైరెక్ట్గా మనం 1/4 ఇందులోంచి 1/4 కామన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి 4 టర్మ్స్ నుంచి న్యూమరేటర్లో 1/4 డినామినేటర్లో 1/4 క్యాన్సిల్ చేశాను అంటే 1/10 ఉంది న్యూమరేటర్లో. డినామినేటర్లో 1/4 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కాబట్టి 1/6 ప్లస్ 1/10 ప్లస్ 1/7 ప్లస్ 1/7 దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే 6 10 7 7 ఎల్సిఎం చూద్దాం గైస్. ఎల్సిఎం చూస్తే 7 చూద్దాం ఫస్ట్. 6 10 1 1 తర్వాత 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది 2 3s 2 5s 6 5s 30 37s 2 3s 6 5s 30 37s 210 వస్తుంది ఎల్సిఎం. 210 ఎల్సిఎం వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మనము న్యూమరేటర్లో 1/10 కాకుండా డినామినేటర్లో ఎల్సిఎం 210 వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు మిగిలిన సమ్ ఎంత అవుతుందో చూద్దాం. ఇప్పుడు దీని ఫర్దర్ సింప్లిఫికేషన్ మనకి ఎల్సిఎం ఎంత వచ్చింది జస్ట్ ఎల్సిఎం మనకి ఎంత వచ్చింది 210 కాబట్టి డినామినేటర్ 210 తీసుకుంటే దీని క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేస్తున్నా చూడండి. 1/10 యాజ్ ఇట్ ఈస్ బై డినామినేటర్ 210 ఎల్సిఎం. సో ఇక్కడ 6 ఉంది 6 కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది 6 కాకుండా 7 5 35 వస్తుంది 35 ప్లస్ నెక్స్ట్ 10 ఉంది. సో ఎల్సిఎంలో 2 5s 10 కాకుండా 7 3s 21 7 3s 21 రైట్ ప్లస్ 7 ఉంది 7 కాకుండా 6 5s 30 నెక్స్ట్ అది కూడా 30 కదా 7 కాబట్టి. సో న్యూమరేటర్ 10 డినామినేటర్ 210లో 10 0 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ 21 కమ్స్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్ బై ది 60 ప్లస్ 60 30 ప్లస్ 30 60 81 ప్లస్ 35 126 వస్తుంది. 126 అంటే మనకి 3 క్యాన్సిల్ అవుతుంది 3 7s 3 4s 3 2s 7 కూడా క్యాన్సిల్ 1/6 రైట్. దీని టోటల్ యాడ్ చేస్తే 116 వస్తుంది గైస్. 116 టోటల్. ఇప్పుడు మనం టోటల్ 116 వాడతాం సరేనా. 21/116 21/116 అనేది మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ కింద ఇచ్చాడు. ఇదండి ఈ క్వశ్చన్కి సొల్యూషన్ రైట్. లుక్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్. లాస్ట్ పేపర్ 11th May షిఫ్ట్ 1లో క్వశ్చన్స్ ఏమి ఇచ్చాడో ప్రాబిలిటీ నుంచి చూద్దాం రైట్. See this question. The numbers 2, 3, 5, 7, 11, 13 are written on 6 distinct paper sheets. Okay, 6 numbers ఉన్నాయి కాబట్టి 6 distinct paper sheets మీద రాశాడు. If 3 of them are chosen at random, the probability that sum of the numbers on obtained sheets is divisible by 3. We are choosing these 3 numbers now. The sum must be divisible by 3 probability we want. So how many numbers you have to choose? We have to choose 3 numbers. Therefore n of s is what? Choosing 3 numbers from the 6. N of s is choosing 3 numbers from sheets, maybe 3 numbers is equals to 6C3, that is n of s we want. Okay, n of x 6C3 ఉంది. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది 3 of them are chosen at random. The probability that sum of the numbers on the obtained sheets is divisible by 3. divisible by 3 అంటే సమ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 ఉండాలి. ఇప్పుడు మన 6 డిజిట్స్ నుంచి 6 నెంబర్స్ని 3 నెంబర్స్ చూస్ చేసుకోవాలి. అవి యాడ్ చేస్తే సమ్ డివిజిబుల్ బై 3 ఉండాలి. డివిజిబుల్ బై 3 అంటే 3 6 12 15 18 ఈ 3 డిజిట్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు అంటే నెంబర్స్వి యాడ్ చేసినప్పుడు
సమ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 ఏమున్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం. అది ఏ అనుకుంటున్నాం. లెట్ ఏ బి ద ఈవెంట్ దట్ సమ్ ఆఫ్ ద numbers on 3 chits is multiple of 3. Multiple of 3. వాడు అడిగింది ప్రకారం మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 ఏమున్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం. లుక్ ఎట్ దీస్ 3 chits. సమ్ ఈజ్ ద మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 ఆర్ నాట్. టోటల్గా 6 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. 6 కాదు, 1 2 3 4 5 6 7. మనం చూజ్ చేసుకున్న నెంబర్స్ ఎక్కడ నుంచి చూజ్ చేసుకోవాలి? 2 3 2 3 5 7 11 13 ఈ డిజిట్స్ ఈ నెంబర్స్ ఉండాలి. వాటి 3 నెంబర్స్ యాడ్ చేస్తే మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి 2 3 7 and 2 plus 3 5 plus 7 12. 12 is multiple of 3. 2 plus 3 5 5 plus 13 18 multiple of 3. 3 plus 5 8 plus 7 15 multiple of 3. 3 plus 7 10 plus 11 21 multiple of 3. 3 plus 11 14 plus 13 27 multiple of 3. 3 plus 8 3 plus 5 8 8 plus 13 21 is multiple of 3. అంటే మనం తీసుకున్న మళ్ళీ ఇక్కడ రిపిటేషన్ రాకుండా చూసుకోవాలి. అంటే ఎక్కడ రిపిటేషన్ లేదు చూడండి. అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ 2 5 11 7 plus 11 18 multiple of 3. ఇలాంటి 7 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఈ 7 పాసిబిలిటీస్ సపోర్టెడ్ ఈవెంట్స్ అవుతాయి. అంటే వాట్ ఈజ్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ? ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 7. So n of a is equals to 7. Okay na? What is the p of a? N of a by n of s. N of a by n of s. N of a is a 7. N of s 6c3. 6c3 we can split 7 by 6 into 5 into 4 by 1 into 2 into 3. 2 3 6 cancel అయిపోతుంది. 7 by 5 4 20. 7 by 20 అనేది మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్. అది ఫస్ట్ ఆప్షన్ కింద ఇచ్చాడు. రైట్, క్లియర్? ఇది ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనకి ఇచ్చింది. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 7 by 20. రైట్. నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. See this question. If 4 letters are selected random from the letters of the word probability. ఎన్ని లెటర్స్ సెలెక్షన్ చేయాలి? 4 letters సెలెక్షన్ చేయాలి from the word probability. First we can observe that there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 లెటర్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో మనకి 4 letter వర్డ్ సెలెక్షన్ చేయాలి. అది ఎస్ కింద తీసుకుంటాం. ఎస్ ఈజ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ 4 letters. Selection of 4 letters from probability. ఓకేనా? దీంట్లో 4 letters సెలెక్షన్ చేయమన్నాడు కాబట్టి మనం డిఫరెంట్ కేసెస్ మనము అబ్జర్వ్ చేయాలి. దీని నుంచి కేసెస్ అంటే ఏమేమి సెలెక్షన్ చేయొచ్చు. కేస్ 1, కేస్ 2, కేస్ 3 అని ఎన్ని కేసెస్ ఉంటాయో చూద్దాం. 4 letters సెలెక్షన్ చేయాలి ప్రాబిలిటీ నుంచి. అవి డిఫరెంట్ లెటర్స్ ఉండొచ్చు, సిమిలర్ లెటర్స్ ఉండొచ్చు, లేదా సిమిలర్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు. అలా ఇప్పుడు ఎన్ని కేసెస్ ఉంటాయి, ఎలా సెలెక్షన్ చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఈ ప్రాబిలిటీ అనే వర్డ్లో ఏమేమి లెటర్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. P1 R1 O1 B2s ఉన్నాయి. బీలు 2లు ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ A1 దెన్ ఐలు 2 ఉన్నాయి. ఏ తర్వాత ఐలు 2 ఉన్నాయి. బి ఆల్రెడీ ఐ 2 లెటర్స్ ఉన్నాయి. రిపిటేషన్ ఉన్నవి, సిమిలర్ ఉన్నవి కూడా చూసుకోవాలి, డిఫరెంట్ ఉన్నవి. నెక్స్ట్ ఏఐ L1 T1 Y1 ఇలా మనకి టోటల్గా 11 లెటర్స్ ఉన్నాయి కదా. 1 2 3 4 4 plus 3 7 7 plus 4 11. ఇప్పుడు మనం సెలెక్షన్ చేయవలసిన 4 కదా. ఆల్ ఆర్ కేస్ 1 ఆల్ ఆర్ డిఫరెంట్ చూద్దాం. ఆల్ డిఫరెంట్, అన్ని డిఫరెంట్. ఇన్ని మొత్తం డిఫరెంట్ లెటర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 7 plus 8 plus 9 డిఫరెంట్ లెటర్స్ ఉన్నాయి. 9 డిఫరెంట్ లెటర్స్ మనం చూజ్ చేయవలసింది
4. This can be 9C 4 ways. అలాగే నెక్స్ట్ కేస్ వచ్చేసరికి 2 సేమ్ ప్లస్ 2 సేమ్, 2 సేమ్ ప్లస్ 2 సేమ్. మనకు కావాల్సిన సెలెక్షన్ 4 కదా, అందులో 2 సేమ్ కూడా ఉండొచ్చు. సేమ్ ఉన్న లెటర్స్ ఎన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 నుంచి మనం 2 చూజ్ చేసుకోవాలి. 2లోంచి 2 చూజ్ చేసుకుంటే 4 అయిపోద్ది కదా, అంటే 2C2. దీని సెలెక్షన్ 2C2. నెక్స్ట్ కేస్ 3 2 డిఫరెంట్ 2 సేమ్, అంటే 2 సేమ్ 2 డిఫరెంట్ కూడా రాయొచ్చు. 2 సేమ్ ప్లస్ 2 డిఫరెంట్. 2 సేమ్ అంటే 2 లెటర్స్ సేమ్ ఉండాలి. 2 లెటర్స్ సేమ్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఫస్ట్ సేమ్ లెటర్స్ ఉన్నవి 2 సెట్స్ ఉన్నాయి కదా, సేమ్ లెటర్స్ 2 సెట్స్ ఉన్నాయి. 2 సెట్స్ నుంచి 1 సెట్ చూజ్ చేసుకోవాలి, అది 2 సేమ్, దట్ ఈస్ 2C1. 2C1 ఇంటూ 2 డిఫరెంట్. ఇప్పుడు 2C1 సపోజ్ 2 సెట్స్ నుంచి సేమ్, మనం సపోజ్ బి చూజ్ చేసుకున్నాం అనుకో, మిగిలిన లెటర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 8 ఉంటాయి. 8 డిఫరెంట్ లెటర్స్ ఉంటాయి, ఇంక్లూడింగ్ దిస్ ఐ. 7 + 1 8లోంచి 2 లెటర్స్ చూజ్ చేసుకోవాలి. అలాగే లేదా మీరు ఐలు చూజ్ చేసుకుంటే కూడా 8 లెటర్స్ ఉంటాయి. సో కాబట్టి 8 డిఫరెంట్ లెటర్స్ నుంచి 2 లెటర్స్ చూజ్ చేసుకోవాలి. ఇది 8C2. ఈ 3 కేసెసే పాసిబుల్ అవుతాయి. దీన్ని వీటి సమ్ మన NF ఉన్నది, క్యాలిక్యులేషన్ చేసేద్దాం. 9, 8, 7, 6/1 × 2 × 3 × 4, 8. ఇక్కడేమో 24 అవుతుంది. 8 3s 4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 3 2s. సో 14 9s, 9 4s 36, 6 3, 9 + 3 126. దిస్ ఈజ్ 126. 2C1 అంటే 1, ఇంకా 2C1 × 8C2. 2C1 అంటే 2, 8C2 అంటే 8 × 7/1 × 2. 1 × 2 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇది 8 7 56 అవుతుంది. ఈ టోటల్లీ మన సపోర్టెడ్ టోటల్ పాసిబుల్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ NF కింద రాసుకుంటాం. దట్ ఈస్ 126 + 1 + 56. దిస్ ఈజ్ 183. 183 అవుతుంది. ఇది NF. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ప్రాబబిలిటీ. దేని అడిగాడు? ప్రాబబిలిటీ ఏమడిగాడు? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెంటెన్స్, దెన్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఇన్ విచ్ అట్లీస్ట్ 1 లెటర్ ఈజ్ రిపీటెడ్. అట్లీస్ట్ 1 లెటర్ ఈజ్ రిపీటెడ్. రిపిటేషన్ ఏ కేసెస్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఎస్, సెకండ్ కేసు, థర్డ్ కేసులో రిపిటేషన్ ఉంది. అంటే మనకు కావాల్సింది అట్లీస్ట్ 1 లెటర్ రిపీటెడ్ మీన్స్ వాట్? సెకండ్ కేస్ ప్లస్ థర్డ్ కేస్. ఇందులో 2 సేమ్ అంటే అట్లీస్ట్ 1 రిపిటేషన్ ఉంది. ఇక్కడ 2 సేమ్ కూడా అట్లీస్ట్ 1 రిపిటేషన్. అట్లీస్ట్ అంటే మినిమం 1 రిపిటేషన్. ఈ 2 కేసెస్. దానికి మనము NF అన్నాం. NF A is అట్లీస్ట్ 1 లెటర్ రిపీటెడ్ అని తీసుకుంటే వాట్ ఈజ్ NF A? కేస్ 2 + కేస్ 3ని యాడ్ చేయడం. సో దట్ ఈస్ NF A में సపోర్టెడ్ A is కేస్ 1 కేస్ 2 + కేస్ 3. ఈ రెండు కలిపి మనకు కావాల్సిన సపోర్టెడ్ ఈవెంట్స్. అది కేస్ 2 1, కేస్ 3 వచ్చేసరికి 56. దిస్ ఈజ్ ద 57. NF A 57, NF S 183. Then what is the P of A is NF A/NF S. That is 57/183. 3 cancel, 3 1s, 3 9s 27, 3 6 3 1s 19/61 వచ్చింది. 19/61 అనేది సెకండ్ ఆప్షన్ కింద ఇచ్చాను. క్లియర్? Look at this question. If 2 dice are rolled, the probability of getting multiple of 3 as sum of the numbers appeared on top faces of the dice. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? 2 dice roll చేసినప్పుడు the probability of getting a multiple of 3 as the sum of the numbers appeared on that one, on the faces. Because 2 dice are rolled, there are the 2 numbers appear each one die. So 1 die contains 1 to 6 events. వాటి సమ్ చేస్తే మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 ఉండాలి, ప్రాబిలిటీ కావాలి. ఇట్ ఈస్ నోన్ దట్ దేర్ సమ్ ఈజ్ అన్ ఆడ్ నెంబర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నోన్ దట్ దర్ సమ్ ఈజ్ ఆడ్ నెంబర్ అన్నాడు, అంటే గివెన్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి దీని గురించి వరి కాదు. యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ నోన్ అన్న గివెన్ అన్న ఒకటే గైస్.
Want to find out the what probability of getting a multiple of 3 as sum of the numbers appeared on top faces is multiple of 3 when 2 dice are rolled. Adi manam cheyabothunam. When 2 dice are rolled, when 2 dice rolled, 2 dice, 2 dice rolled, what is the possibilities? N of s is equals to 6 square, that is 36. A be the even that sum of the numbers appearing on is multiple of 3. A be the even that sum of numbers appearing on faces, appearing on those faces is what? Multiple of 3. సో దీంట్లో ఏమేమి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయో మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 ఏమేమి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయో చూద్దాం. ఫస్ట్ 1 ప్లస్ 1 ఈజ్ 2 ఈజ్ నాట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3, అందుకని 1 తీసుకో. 1 2 ఎస్, 1 ప్లస్ 2 3 మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3. 1 4 నో. 1 5 ఎస్, 1 5 ఈజ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3, అంటే 1 ప్లస్ 5 6 మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3. 1 7 1 6 1 6 7 నాట్ మల్టిపుల్. 1 2 1 5 ఓకేనా. 1 2 1 5. So next 1 1 no. 1 2 yes. 1 3 no. 1 4 no. 1 5 no. 1 5 yes. 1 6 no. Next 2 1 yes. 2 2 no. 2 1 yes. 2 2 no. 2 3 no. 2 5 no. 2 6 2 6 no. ఓకేనా. కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకో. 2 4 వస్తుంది. 2 ప్లస్ 4 6 మల్టిప్లై. 2 5 no. 2 6 no. Next 3 3 1 no. 3 2 no. 3 3 yes. 3 plus 3 6 multiple of 3. 3 4 no. 3 5 no. 3 6 yes. 3 plus 6 is 9 multiple of 3. Next 4 the start చేద్దాం. 4 1 no. 4 2 yes. 4 plus 2 multiple of 6. 4 plus 2 3 is 6 is multiple of 3. Next 4 3 no. 4 4 no. 4 5 yes. 4 plus 5 is 9 is multiple of 3. Next 4 6 no. Next 5 తో చూద్దాం. 5 1 5 plus 1 6 multiple of 3. 5 2 no. 5 3 no. 5 4 5 plus 4 is multiple of 3. 5 plus 4 9 is multiple of 3 కదా. 5 4 5 6 no. Next 6 1 no. 6 2 no. 6 3 yes. 6 plus 3 9 multiple of 3. 6 4 no. 6 5 no. 6 6 plus 6 12 multiple of 3. ఇలా ఎన్ని వచ్చాయి ఇందులో? 1 2 3 4 5 6 6 plus 6 12. So what is n of a is 12. n of a is a 12. What is the required probability? P of a. P of a is equal to n of a by n of s. So n of a is a 12. 12 by n of s is 36. 12 3 is 36. 1 by 3. Okay na? That is third option. Clear? ఇవండి ఈ పేపర్స్లో 2024 టీఎస్ ఎంసెట్లో ప్రాబిలిటీ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్ని పేపర్స్ డిస్కస్ చేశాను. ఐ హోప్ సో ఫాలో దిస్ వీడియో వెల్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ పుట్ ఏ కామెంట్స్. యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రీవియస్ వీడియోస్. ఇఫ్ యూ నాట్ ఎట్ ఫైండ్ అవుట్ మై లింక్స్, మై ఛానల్ లింక్స్, కంపల్సరీ పుట్ ఏ కామెంట్. అలాగే ప్రాబిలిటీ చాప్టర్ వైజ్ వీడియోస్ చేశాను, దాని ప్లేలిస్ట్ ఉంది చూడండి. అది చూస్తే ఇది డైరెక్ట్గా మనం చేసేవి ప్రీవియస్ ఎంసెట్ క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్గా అర్థమవుతాయి. కానీ మ్యాక్సిమం నేను ఇక్కడ హింట్స్ ఇచ్చే చేశాను. కాకపోతే ఇంకా మీకు క్లారిటీ రావాలంటే కంపల్సరీ అవి ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. ప్రాబిలిటీ ప్లేలిస్ట్ ఉంది, అది చూడండి. ప్లేలిస్ట్ కనుక మీకు దొరకకపోతే కంపల్సరీ కామెంట్స్ చేయండి, నేను రిప్లై ఇస్తాను. నేను లింక్స్ కూడా సెండ్ చేస్తాను. ఓకేనా? I hope so followed this video well. If you like this video, please share to all your friends. So I conclude this video here. I will come with other topic with a new video. Till then have a great time. Take care. Bye bye. Okay.